right. The planet Earth we live අපි ජීවත් වෙන මොකක්ද? ග්‍රහ ලෝකය. That is called Earth. අපි ඒකට කියනවා පෘථුවිය කියලා කියනවා. Right here 29% of the Earth is comprised of land area and the 71% of 71% is comprised of water. Right? You have to remind this one well. Then the Earth is the one of the. Sir, in water, the tall before in. Comprise in what? Comprise of what say? No, sir. Again, land ඇතුලේ තියෙන ජලය inland. Inland seas are there. ඔය 129 කියන එකේ කොටසක් තියෙනවා. Inland seas. ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තර මුහුදු කොටසක් තියෙනවා. ඒවත් අපිට අයින් වෙනවා. ඒවත් පාවිච්චි කරන්න බෑ. As well as marshlands තියෙනවා. වගුරු බිම් තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්නත් බෑ. land area එකේ තව අයින් කරන කොටස් තියෙනවා. සර් එතකොට ඒ ඔක්කොම අයින් කරලාද 29? ඒවත් එක්ක ඒ කොටස් වලත් එක්ක වතුර නැති කොටස් ටික marshlands එක්ක. ඒවත් land නේ. අර land එක ඇතුලේ oceans තියෙනවා කිව්වර රුම ඇතුලේ තියෙන ඒවා අර පිටින් තියෙන ඒවත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඒක සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ මතු පිටින් පේන යටින් සම්බන්ධයි. In ground level. Right. පුතේ මයික් එකක් ඔන්න වෙලා කාගේද? Off කරගන්න. Right. You know, the Earth is the very beautiful planet. This is the planet which is in the solar system with life. සජීවී තත්වයක් තියෙන එකම ග්‍රහලෝකය තමයි Earth කියලා කියන්නේ. Right? The planet Earth is the third planet of the solar system. From the sun. Yes, from the sun. Solar system is the collection of planets, satellites, stars, dust and smoke. That is called solar system. The solar system is one of the solar system of the galaxy. In the galaxy, there are many solar systems. A galaxy is comprised of many solar systems, billions of solar systems. Right? Such galaxies together can be introduced as the universe. Universe. What do you mean by universe? Vishwaya කියලා අපි කියන්නේ. Vishwaya. Vishwaya කියන එක ඇතුලේ මන්දාකිනී විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා galaxies කියලා. Galaxy. Right? අපිට ඉස්සරහම many universe. විශ්වය. විශ්වය ඇතුලේ galaxies එකතු වෙලා. මන්දාකිනී. ඒවා බිලියන මිලියන ගණනක් තියෙනවා. බිලියන ගණන්. ඒ galaxies එකක් ඇතුලේ one of the galaxy. Millions of solar system. සෞරග්‍රහ මණ්ඩල මිලියන ගණනක් තියෙනවා. ඒ සෞරග්‍රහ මණ්ඩල වල planets තියෙනවා, satellites චන්ද්‍රිකා තියෙනවා. හරි? Dust particles, debris, catacability, gull, stones, asteroids, meteors, different smoke. ඒක තමයි meteors කියන්නේ. ඒ ඔක්කොම ටික තියෙනවා පුතේ. Meteorites ඔක්කොම මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන් හිතන්න පුළුවන්. We are belong to one planet that is called Earth. අපි ආйти වෙන එක ග්‍රහ ලෝකයකට. ඒ තමයි පෘථුවිය කියන එක. ඒතර මිනිස්සු ඉන්නේ මේ අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලේ මේක විතරයි. Right? Only planet, right? All the people living. In other planets, there are 8 planets in solar system, but they are not. They have no life. ඒ වල සජීවිතාවයක් නැහැ. මිනිස්සු නැහැ. ඒ ළමයි නැත්තේ. Because atmosphere not. Because it hasn't, they haven't, they don't have what? Conducive atmosphere suitable for living beings. මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න ඕන කරන මොකද නැත්තේ? වායු ගෝලයක් ඒකේ නේ වායු ගෝල තියෙනවා අනිත් ඒවලත්. ඔක්සිජන් නේ. ඊතරයි ප්‍රශ්නේ. දැන් අපිට ඔක්සිජන් අද හිටියද? පුළුවන්. නේද මේ මාස්ක් එක දානත් ඔයගොල්ලෝ අමාරුවෙන් ටික වෙලා කින ඔය ආය බුරුල් කරනවා ගලවනවා. දැන් ඔය නයිට්‍රජන් ඔයගොල්ලෝ ගන්න නේද ඔක්සිජන් කියලා නයිට්‍රජන්. ගන්න එක තමයි අදින්න දාන්නේ. yes පුතා. දැන් ඉස්සරහම එකක් ආගෙන යනවා. යක්ෂයන් වගේ දෙනවද? මේ වෙනත්
convert කරන්න. They are in the research level. පරීක්ෂණ මට්ටම් වල යන දේවල් තියෙනවා ඒ වගේ. Good. You know that now? Then දන්නවා අපි only planet Earth is the only planet which has the conducive atmosphere for the living being, right? Comprised of oxygen. 20% of oxygen. 120ක් අපිට oxygen තියෙනවා. 78% we have nitrogen. 78ක් තියෙනවා අපිට nitrogen අපේ පෘථිවියේ. oxygen තියෙන 120යි. ඒතර තව තියෙනවා argon, helium, lithium, boron, different types of gases are there. වායු වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, different types of gases are there. hydrogen gases ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා ඉදිරියේදී. ඒතකොට ළමයි only Earth has the conducive atmosphere. Not only that, but also water, ජලය. Right? As well as the land area. Very important factor is that we receive the sunlight. We get the heat from the sun. අපිට සූර්යාලෝකය ලැබෙනවා. මේ ඔක්කොම තියෙනවා පෘථිවියට. ඒ නිසා පෘථිවියේ ජීවය පවතිනවා. දැන් සූර්යයා නැත්තම් මාන ප්‍රශ්නේ නේද ළමයි? ප්‍රතිවේල ගන්නවා මේක. නේ? නාන්න වෙන්නෙත් නෑ අපිට. ඇයි ඉතින් අවු වැටෙන්නේ නෑනේ. දාඩි දාන්නෙත් නෑ. ඒ නේද ළමයි? නේද? නාන්න ඕනෙත් නෑ. ඒතකොට ඉතින් රස්නේ නෑනේ. සීතලයි. Ah, yes. There is no life without sun. On earth, පෘථුවිය මත ළමයි සූර්යාලෝකය නැත්තම් ජීවේ පවතින්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. Understand? S U N sun or S O N sun? Huh? S U N නේ යන්නේ S O N එකත් හොඳයි නේද? ඒතර පුතා නැතුව ජීවේ නැහැ වගේ නිකන්. S U N sun. පෘථුවිය නැතුව පෘථුවේ right? So that is very important factor. Without sunlight there is no life on earth. Now you know what is the importance of earth? මොකද්ද පෘථිවිය වැදගත්කම? All the other planets, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune, Pluto, right? Neptune, all the planets, Uranus, those planets have atmosphere, but they don't have oxygen. That's the problem. As well as people are unable to live in those planets. ඒ වල ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට බෑ. You know, these all planets are attracted by කවුද මේ සියලුම ග්‍රහලෝක ආකර්ෂණය කරගෙන තියෙන්නේ? Who has attracted these all planets in it? Sun. Yes, that's attraction. The power of attraction is called as what? Gravitational force. What do you mean by gravitational force? ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. මොකද ගුරුත්වාකර්ෂණය කියන්නේ? දැන් අර කාන්දමක් මෙහෙම තිබ්බම ඇද ගන්නවා වගේ මොකද වෙන්නේ? අපි හැමදෙස්සම පොළවට ඇදගෙන තියෙන්නේ. අපි පොළවට ඇදගෙන පෘථිවිය සූර්යයා දෙසට ඇදගෙන ඉන්නේ. That's why the earth rotates around the sun in a clear orbit. එයා නියම පැහැදිලි පතයක orbit එක right මොකද කරන්නේ පෘථිවිය සූර්යයා වටා ගමන් කරනවා. That is called revolution. අපි ඒකට කියනවා පරිභ්‍රමණය කියලා. පැහැදිලිද පුතේ? ඒකට කියනවා පරිභ්‍රමණය කියලා. The earth rotates its own axis. පෘථිවිය තමන්ට කැරගෙනවා. Not only that, while rotating around its own axis, it's revolve around the sun. සූර්යයා වටා ගමන් කරනවා. ඒ ගමන් කරනකොට අපිට කොච්චර කාලයක් යනවද පුතේ? දවස්. It takes 365 days. ඒකට දවස් 365ක් යනවා. අපි ඒකට කියනවා we call it as what? A year. Year of earth. Yes. Year of earth days. Sir, 365 කියන්නේ Explain. After 4 years, you know that it takes 365 days and 6 hours at least. 365කුත් ගියා පැය 6කුත් යනවා. පැය 6කුත් ඕනේ යාට කරගෙන. ඒ පැය 6 හතරක් එකතු වුණාම පැය 24ක් එකතු වෙනවා. පැය 24ක් වුණාට පස්සේ එක දවසක් වැඩි වෙනවා. ඒතකොට 365 නෙමෙයි 66 වෙනවා. ඔන්න දවස් 366යි. ඒ අවුරුද්දේ පෙබරවාරි වලට දවස් කීයක් එනවද?
You see 20 29ක් වෙනවා. ඕක අපි දන්නවා ශිෂ්‍යත්‍රාත් ඉගෙන ගත්තා නේද? ශිෂ්‍යත්‍රාත් ඉගෙන ගත්තානේ වෙන්නේ ওই process එක. 29. process එක නම් කියලා දුන්නේ. हाँ इलाका में खेला दोनों it takes 365 days plus 6 hours after 4 years this 6 hours into 24 hours and it takes another day added to the February after 4 years that is called leap year අපි ඒකට කියනවා අධික අවුරුද්දක් කියලා. එතකොට සමහර අය ළමයි 29 වෙනිදා ඉපදලා තියෙනවා නම් උපන් දිනේ ඉන්නේ අවුරුදු 4කට සැරයක්. උපන්දින පාටි එකයි දාන්න ඕන. අවුරුදු 4කට සැරයක් හොඳ පාටියක් දැන් මේ. නේද ළමයි? ඒ ඉතින් ඉපදලා තියෙන දවසේ. ඒ දවසට ළමයි ඉපදිනවනේ නේ. right. then අහගෙන දාලා ඉන්නේ මට ඔයගොල්ලන්ව පේන්නේ නැහැ. අහගෙන නේද පුතේ ඉන්නේ වෙන වැඩේම කරන්නේ නැහැ. concentration තියාගෙන පාඩම නැත්තම් වෙන ලෝකයකට පාඩම එයිනම්. හරි? මේ lesson එක YouTube එකට මම දානවා ඔයගොල්ලන්ට. YouTube එකට දාන්නේ. හරි මම මොකද අලුත් ළමයි එන නිසා මේ ලෙසන් එක දැන් රෙකෝඩ් වෙනවා මේකේ ඒක ඔක්කොම කියනවා රෙකෝඩ් වෙනවා හරි එතකොට මම කිය හිටියේ දැන් just we are talking about the earth at earth is in the third place of the solar system මම අමතර කරුණු ටිකක් කියනවා ඔයගලන්ට earth එක තියෙන පුතේ කොහෙද දන්නවද සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තුන්වෙනි තැන third place again first place mercury second place venus සිකුරු කියලා කියනවානේ third place earth it was a Mars it was Jupiter Saturn Uranus Neptune අවසානයේ චූන් එකේ ඉන්න අවසානයේ කියලා Neptune එයා තමයි සීතලම ග්‍රහ ලෝකේ yeah Pluto is the dwarf planet එයා dwarf planet එක වාමන ග්‍රහය එයාගේ orbit එක clear නැහැ එයා shrink වෙලා හැකිලිලා ගමන් කරන්නේ 2007 දී the astronomical society ගගනගාමීන්ගේ සංගමය අපි කියන්නේ මේ මොකද astronomical society එක nominate කරනවා it has a dwarf planet එයා වාමන ග්‍රහයක් විදියට ඒ වගේ ග්‍රහ ගොඩක් ඉන්නවා yes yeah අපිට ආලෝකයක් අද නැති ඉන්න බෑනේ ඒක ග්‍රහ ලෝකයක් නැතුව ඉන්න බෑනේ ජීවත් වෙන්න බෑ ඇයි ඒ දන්නද සිතුරු ග්‍රහ ලෝකෙ නැතෝ දියොත් අපේ පෘථිවිය ටිකක් පස්සට යනවා එතකොට පෘථිවියට අධික හිල්දයක් කරනවා very good සිකුරුට කලින් ඉන්නේ කවුද mercury දැන් ඔහොම ප්‍රශ්න අහනකොට මට තව ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්න හිතෙනවා mercury is the closest planets of the solar system mercury තමයි මේ පද්ධතිය දින ළඟම එක්කෙනා ඒගොල්ලෝ ඒ වුණාට ඔයාලා දන්නවද පුතේ Venus තමයි ප්‍රශ්නෙම කවුද කියලා Venus second planet is the hottest planet දෙවෙනි එක්කෙනා Venus that is the hottest planet එයා තමයි අධික රස්නේ තියෙන එක්කෙනා ඒක අපතේ අපායේ කුස්සිය කියලා කියන නේද සර්? මම දන්නේ ඒක නෑ වෙන්නේ Excuse me sir. yeah Because Venus covered with thick clouds. yes it has a thick layer of clouds එයාගේ ඝන වායු ස්තරයක් තියෙනවා as a result it cannot emit the sunlight it absorbs එයා absorb කරගන්න සූර්යාලෝකය ආපසු එයාට රිෆ්ලෙක්ට් කරන්න බෑ යවන්න බෑ උරාගත්ත එක ආපහු දෙන්න බෑ 50%කට වඩා ප්‍රමාණයක් තමයි ආපසු යන්නේ තේරෙනවද කියන එක ඒ නිසා වීනස් වල තියෙන ක්‍රස්ට් එකේ මේ හීට් එක රඳා පවතිනවා as a result මේ ප්‍රතිඵල මේ නිසා Venus is කොහොමද නම Venus is in hottest condition එයා අධික රස්න ස්වභාවයෙන් තමයි පවතින්නේ පැහැදිලිද කෙනෙක් මේ සීතලෙන් කොහොමද ගන්න ස්ථිර නිසා yes පුතා නයි අවුරුදු මිලියන ගණන් කරන්නේ සිතුරුවල තුන වායුවලක් තිබ්බනද yeah ඒක සූර්යාගේ විකිරණ වලට අවලංගු ඒකේ ඒකට අපේ බාලෝක කරන මුද ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක් තිබුණේ නෑද සර් yes සූර්යාගේ විකිරණ වලට අවල ඒක තිබ්බ ඔක්කොම මේ විනාශ වෙනවා yes you are correct පුතා yeah I heard that after trillions of years yeah the sun will start to expand and then starts to explode
And there's something else I heard. What's happened if the sun had half of its size? Yes. The Big Bang theory. Hmm. The Earth will go further from the sun because the light that we are orbiting around the Earth will become smaller and the Earth will float away. Yeah. Location of the planet is very important. Planet Earth is very important. අපි පිටලා තියෙන තැන ඉතාම වැදගත් ළමයි. If it is not located in the third place, sometimes it lost of lives. ජීවිත නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ජීවීන් නැති වෙන්නත් තිබුණා. If we are in the closest planet, if we are in the furthest planet, අවස්ථානාරී තිබුණා ළමයි අධික සීතලක් අපිට තියෙනවා. අධික සීතලයි. නෙප්චූන් වල ඉන්න බෑනේ. නෙප්චූන් වල ඔක්සිජන් දිය වෙලාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒතරම්ම සීතලයි. ඒතර මර්කරි වල ලෙඩ් කියන්නේ මේ ඊයම්. ඒවා ළමයි උණු වෙලාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒතරම් රස්නේ. ඒතකොට ළමයි හිතනවා දෙපැත්ත විශාල heat and cold කියන දෙකම තියෙනවා. We are in the third place covering by other two planets. Fourth place and after the fourth place හතරවෙනි ග්‍රහ ලෝකෙන් පස්සේ මොකද හතරට තියෙන්නේ? Mars. මාස් වලින් පස්සේ ළමයි තියෙන්නේ planet එකක් තියෙනවනේ. මොකද planet එක? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. මේ දෙන්න මැදින් යනවා ළමයි. Asteroid belt එකක්. මේගොල්ලෝ මැද යනවා asteroid belt එකක්. ඒක තියෙන්නේ ඔය විශාල ගල් පර්වත කැට කැබිලිති ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. Sir, ආගේ නම මොකක්ද? Celestial bodies ද? නෑ. Celestial bodies. මේ asteroid belt එකේ තියෙන ළමයි ඔය පාෂාණ කැබිලි. පාෂාණ කොටස් තියෙන්නේ. ඒවයිම ආවොත් එහෙම පෘථිවි තියා මුකුත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක සේරම විනාශ වෙන්න පුළුවන්. තරම්ම ප්‍රබලයි. right. okay දැන් අපි පාරේ වාහන යනවා වගේ මේ ග්‍රහ ලෝක ටික සූර්යය වටේ ගමන් කරනවා. අර asteroid belt කියලා මම කිව්වේ. ඒකත් මෙහෙම ගමන් කරනවා. තේරෙනව නේද? හදිස්සියේ upset වෙච්ච driver කෙනෙක් මේක ග්‍රහ ලෝකෙක පැත්තට හැරෙවොත් එහෙම ඉවරයි ඔක්කොම. හරිද? yes. yes. ඔබට මොකද කිව්වේ? yeah. yeah. ඒවට කතා නම් පුතේ එක එක ඒවා තියෙනවා රිසර්චර්ස් ලෙවල් ඒවත් තියෙනවා අය මිනිස්සු හදපු ඒවත් තියෙනවා right එහෙම කියනවා so however හරි බඩවුන් අපි එමු ආපහු පාඩමේ අපි තුරක් ඈත ග්‍රහ ලෝක වලට ගියා දැන් නේද ඒතකොට තව තියෙනවා තව જાතියක් okay there are satellites how many satellites we have අපිට satellites කීයක් තියෙනවද only one satellite that is called यार මොකද්ද කියන්නේ we have only one satellite that is called moon यार කියන්නේ moon කියලා moon කියන්නේ කවුද චන්ද්‍රයා moon කියන්නේ හඳ නෙමෙයි moonද හඳ තමයි moon කියන්නේ यार කවුද චන්ද්‍රයා නේද ළමයි චන්ද්‍රයා කියලා කියන්නේ ඔන්න planet එක ගැන අපි ටිකක් idea එකක් ගත්තා we have only one satellite that is called moon නේද ළමයි හඳ ලස්සනයි නේද ඈ හඳ ලස්සනයිද හඳ ලස්සනයි කියලා නේද කියන්නේ ඔය හඳ ගැන කවි එහෙමක් තියෙනවනේ සින්දුත් තියෙනවා හඳ ගැන අය අම්බිලි මාමා මොකද කරන්නේ කියලා අහන්නේ පොයි දවසට හඳ ලස්සනට පේනවනේ දැන් ඔය හඳ සමාන කරලා තියෙන්නේ මොකටද මූණ සඳ වගේ කියලා කියනව නේද ඔය ගෑන් ළමයිගේ මූණට හඳ සමාන කරනවා ඇයි දන්නවද ඔය හඳේ ළමයි තියෙනවා එන වලවල් හඳේ තියෙනවා වලවල් ඔය එක එක පාෂාණ කෑලි වැදිලා තුවාල වෙලා හඳ ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි ඔය හඳේ හාවෙක් ඉන්නවා කියලා පේනව නේද? ඔය වලවල් වගේ අපේන්නේ. ඕක ඇති හාවෝ නෑ. හාවෝ ඉන්නවා නම් එහෙම මේ පැත්ත කට කියලා අල්ලන් ඒ කියලා. ඒතකොට නේද? ඒතකොට ගෑන් ළමයිගේ මූණවල ගැන තමයි කියලා තියෙන්නේ. හිතා ගන්න පුළුවන්ද? ඒතර හඳ මූණ වගේනේ. ඒතර මූණ හිට හිතාගත්තා ඒකනේ. නේ? right. ඔන්න දැන් නම් කියන එකට හඳ මූණ වගේ කියලා. නේද ගෑන් ළමයි? කො අපේ ගෙල්ලට. ඒවට අද්දයක් නැහැ. ඌ කියන්නේ නැහැ මුකුත් කියන්නේ. කට්ටකමට ඉන්නවා. නෑ නෑ ගෑන් ළමයි එහෙම නෑ. පිළි ළමයිගේ මූණ හඳ වගේ. හරි? හඳ ඉදලා. එහෙම කියමු.
right hari දැන් අපිට යන්න තියෙන්නේ earth එකට we are learning about the earth not about the other planets අපි අනිත් ග්‍රහලෝක ගැන නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න earth එක ගැන what do you say about what do you know about earth earth is round in shape earth එක round ළමයි round earth එක කියන්නේ it is spherical object spherical object means round ගෝලාකාර හැඩයක් ගන්නවා but it is not a mathematical globe එයා හැබැයි ගණිත ගෝලයක් නෙවෙයි that is not a mathematical globe you understand පෘථිවියට යටින් ෆ්ලැට් වගේ තියෙනවා නේද සර් right මම explain කරනවා ගන්න earth is round in shape it has been proved by different factors earth එක round කියලා ළමයි ලෝකේ සාධක වලින් ඔප්පු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා okay as an example if you have gone to the if you visit to the sea or මූද ගාවට ගියාම දැන් මූද දැකලා තියෙනවද මූද මොන පාටද මූද මොන පාටද මූද නිල් පාටද මූද නිල් පාටයි right හරි වතුර නිල් පාටයි මුහුදයි අහසයි එකතු වෙනවා එක තැනකදී දැකලා තියෙනවද දැකලා තියෙනවද මොකක්ද ඒකට කියන්නේ that what is called it is called horizon ස්ථිතිජය කියලා කියන horizon නෙමෙයි horizon කියන්නේ ස්ථිතිජය the place where what the place where sky and the sea meets right දෙන්න එකතු වෙන අපිට පේනවනේ මූද ගාවට ගියාම හරියටම එකලා දෙන්න එකතු ඉතින් ඉවරයි වගේ මූදනේ මේව රවුන්ඩ් ෂේප් එකක් පේනවා ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා දෙපැත්ත මේ වටේට බැලුවම අපිට පේන්නේ කොහමද රවුන්ඩ් ෂේප් එකකට පේන්නේ මෙහෙම අපිට ළඟට එනවා වගේ මේ පැත්තෙන් පේන්නේ ගිහිල්ලා ගියම දවසක බලන්න රවුන්ඩ් එකට පේනවා මේ විදිහට දෙපැත්තට ඈතට විදිනවා නම් මෙහෙම බලන් ඉන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙකුට නිකම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ it takes a round shape එයා round හැඩයක් තමයි පෙන්නන්නේ ඒ කියන්නේ ලෝක බෝලේ round ලෝක බෝලේ නෙවෙයි ලෝකේ round බෝලේ කියව round නේ ලෝකේ round in shape තව එක්සැම්පල් එකක් කියන්න yeah another example සර් දැන් 100 එක තියෙනකොට සර් නැවක් යනවා කියලා හිතන්න ඒක මේ යනකොට පේන්න තියෙනවනේ ඒ මේ round we can travel by ships on water planes on air and on land අපිට ගොඩ බිමෙන් ගෝනින් මූදෙන් travel කරන්න පුළුවන් වටේටම අපිට දැන් මූදේ නැවක් කරනකොට නැව එකපාරටම පල්ලහැට වැටෙනවා වගේ පේන්නේ එතනින් පස්සේ නැතුව යනවා ගොඩක් දුර ගියාම නැති වෙනවා right ඒ round නිසා අපි දැන් ඉන්න තැන ඉඳන් අපිට පේන්නේ මේ විදිහට another factor yeah tell me yes පාර කළු බෝරයක් ගැනත් පටන් ගත්තා හොඳයි ගොඩක් දේවල් දන්නවා අපි ළමයි ටික සතුටුයි අපි ඒක කතා කරමු ඉදිරියේදී එක එක දැන් right මෙන්න මම අර කියපු තැනින් පස්සේ ආපහු එනවා මෙන්න මේ සාධක ටික මේ තියෙන මොකක්ද this is what solar system this is the solar system this is the earth main earth එක ඒට කලින් තියෙන ඒවා මෙන්න පසුව තියෙන ටික මේ අපි අඳින්න ඕන පොතේ මම කියමින් හිටියේ මෙන්න මෙතන shape of the earth කියලා කියන්නේ shape of the earth පෘථිවියේ හැඩය when we observe the horizon of the sea from a ship aeroplane or from a very high place the horizon is curved ස්ථිතිජය අපිට curve හැඩයක් පෙන්නන්නේ this curvature proves that the earth is round in shape මේ curve shape එක අපි කියන මොකක් කියලාද පෘථිවිය මොනවා කියලාද රවුමක් කියලා හරි එතනට එන්න කලින් මෙන්න අපි කිව්වා තව ගොඩක් වැඩ තියෙනවා කරන්න ගොඩක් සාධක තියෙනවා මම මේ ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡා කරපු තර මේ තියෙනවා මොකක්ද earth is the only planet that has a conducive atmosphere to support plants and animal lives ශාක සතුන් මිනිසුන් සියලුම අයට උදව් කරන්න වායුගෝලයක් තියෙන පෘථිවියේ විතරයි the earth rotates around its own axis it is called what is called rotation of the earth it takes
23 hours and 56 minutes. ඒක ළමයි ගන්නවා විනාඩි කොච්චරද? පැය කොච්චරද? තමන් මට යන්න 23 hours පැය 23ක් ගන්න. 56 minutes. Normally we say 24 hours. අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ පැය 24ක් කියලා ඒකට තමයි වෙන්නේ. The earth rotates around its own axis while revolving around the sun. It is an elliptical orbit. ඉලිප්සාකාර හැඩයකට තමයි යන්නේ. ඉලිප්සාකාර මතක නැත්තම් එක පැත්තක් ලොකු එක පැත්තක් කුඩායි. බිත්තර තියෙන්නේ නම. අන්න බිත්තරේ හැඩයට තමයි යන්නේ. බිත්තර දැකලා තියෙනවද? තඹ කොහමද? බිත්තර කාලා තියෙනවද ළමයි? එහෙනම් දන්න. It is called revolution of the earth. It is called revolution of the earth. පෘථිවි පරිභ්‍රමණය කියලා කියනවා. It takes 365 days and 6 hours. පැහැදිලිද ළමයි? දැන් කන රිදෙනවද ආන් ඉඳලා? කන රිදෙනවද? එහෙනම් අපි පුංචි සටහනක් ලියමු ටොපික් එක ලියලා ටික ටික අපි යමු. ඔළුවට දාගමු. Earth is inclined 23.5 degrees. අංශක 23මාරක් පෘථිවිය ඇලවෙලා තියෙන 23.5 degrees incline. එයා ඇලවෙලා තියෙන පොඩක් පෘථිවිය. අපි තේින්න වෙනද පොඩ ඇලේට ඉන්න හිටපු ගමන්. කෙලින් ඉන්න බෑනේ. මේ ඇලවිච් එක පේනවද ඔයගොල්ලන්ට මේ රේඛාවෙන්? දැන් ඔය කෙලින් තිබුණා මෙහෙම තියෙන්න බෑ. මෙහෙම නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ මේ. Understand? Excuse me, sir. Yeah. ඒකින්ද නේද ඍතු ඇති වෙන්නේ? ඔව්. ඍතු ඇතිවීම නෙමෙයි එක එක ප්‍රදේශවල වෙනස් වෙන්නේ. ඍතු ඇතිවීම වෙනත් කතාවක්. ඒක ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම් ඈ. Right? Earth is inclined 23.5 degrees. අංශක 23මාර. 23.5 degrees incline. අංශක 23මාරක් ඇලවෙලා තියෙනවා. As well as Earth is rotating clockwise or anti-clockwise. බලන්න පුතේ දැන් clock එකක් ගත්තාම ඒකේ කොහමද කැරකෙන්නේ? මේ කටු ටික කැරකෙන්නේ කොහමද කියලා දන්නවනේ නේද? දැන් රෝස් කටු කැරකෙන්නේ මේ පැත්තට. මෙහෙමද කැරකෙන්නේ? දැන් පෘථිවියට තියලා බලන්න කැරකෙන පැත්ත. පෘථිවිය කැරකෙන්නේ කොයි පැත්තටද? අනිත් පැත්තට. මේ අතර පෘථිවිය කැරකෙන්නේ. තේරෙනවද කියන එක? මෙන්න මේ අතර පෘථිවිය කැරකෙන්නේ. මෙහෙම කැරකෙන්නේ. That is called anti-clockwise. Anti-clockwise. පැහැදිලිද? The earth is rotating anti-clockwise. පෘථිවිය කැරකෙන්නේ වාමාවර්තවද දක්ෂිණාවර්තවද? වාමාවර්තව. anti-clockwise. clock එකට opposite side එක නිසා anti-clockwise. ANTI. හරි? anti-clockwise. පැහැදිලිද ළමයි? Earth is rotating around its own axis, inclined 23.5 degrees and rotating anti-clockwise. ඔය අතර තමයි කැරක් කර කියන්නේ. හරි? කොහොම කරන්නේ?